जे सिखां ने दुबारा 84 तो बाद जिस तरीके का लासानी जंग लड़िया ते जिहड़ियां उहदियां प्राप्तियां जे वो ना होईयां हुंदियां अज दा इंडिया बिल्कुल होर तरह का बनदा। जिस तरीके का इंडिया बनाने दे लई मोदी अज मिन्नतां करदा फिरदा, हुण मतलब हार ही रहा एक तरीके दे नाल बाकियां नूं गुलाम बनाने दे लई। विपर दा इंडिया बनाने दे लई वो जिहड़ा अज फेल हो रहा, नहीं अदर वक्त उदों असफल हो जाते। 75 दे विच जदों एमरजेंसी लागू होई उस वक्त पहलां तां सिख कल्ले पंजाब जां सिखां दे इंटरस्ट दे लई इत्थे आपदियां मंगां दे प्रति गलबात करदे हुंदे सीगे। हुण एमरजेंसी का प्रभाव सारे इंडिया च सीगा, बट सिखां दी रजिस्टेंस सब तो वध होण करके सिखां दी इज्जत सारे इंडिया च हो गई। तो ये जिहड़ी इन्नी ज़्यादा ताकत सीगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बहुत स्ट्रोंग पोलीटिकल डायमेंशन जुड़ गई कि सारे इंडिया का जिहड़ा निताना लोक है, जिहड़ा नपीड़िया होया लोक है, वो ये गल सेंस कर सकदा सीगा कि इत्थे इंडियन ताकत दे नाल नाल एक होर शक्तिशाली ताकत होर है जिहड़ी साडी वाली वारस है। ये इंडियन गवर्नमेंट सेंस कर गई थी उस जिहड़ा एमरजेंसी का मोर्चा ਉਹਦੇ। उस तो बाद फिर इंडिया दे विच जिहड़ी रूलिंग क्लास सीगी ते जिहड़ी स्टेट सीगी उन्हें देख लिया सीगा कि जे सिख तबाह नहीं कीते गए तो नैचुरली दिल्ली दे तखत दे वारिस सिख बन जाने, लोकां ने बिठा देना है। जिहड़ा राज करन वाली धिर है उहनूं समझ हुंदी आ कि जे साडे नालों ज़्यादा किसी एक शक्तिशाली राजसी इच्छा या राजसी समर्था रखने वाली धिर की इज्जत साडे तो ज़्यादा वध बन जाए तो कुदरत बस ही है कि उस समय दे बस थोड़ा हिसाब हुंदा कि जिहदे नाल उहने आप ही तख्त ते बैठ जाए। इस करके 75 तो ही इंडियन स्टेट ने निर्णय ले लिया सीगा कि सिख नूं एक जरब देनी पैनी है, नहीं ये दिल्ली के तखत के वारिस बने के बने। चवर छत्र तखत जी मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की निੱਘੀ गोद में जुड़ बैठी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं तीजे घल्लूघारे की याद दे विच इकत्तर होए हैं। संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, जनरल सुबेग सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, भाई बख्शीश सिंह जी और भाई काबल सिंह जी हुणां वर्गे सैकड़े जिहड़े जुझारू इस जंग दे विच शहीद होए, तथा उन्हां दे नाल ही बहुत सारी जिहड़े श्रद्धालू दरबार साहब की इस जंग दे विच जिन्हां दे विच बच्चे बजुर्ग बीबियां जां होर आम संगत इस जंग दे विच शहीद हुई, उन्हां नूं याद करन दे लई हर साल की तरह जिहड़ा नवां शहर की संगत वालों सालाना समागम 3 जून नूं हुंदा, उहदे प्रथा इकत्तर होए महाराज के चरनां दे विच। मैं दो मुख रूप दे विच इस घल्लूघारे दे संबंधी, इस वरतारे दे संबंधी नुकतियां ते तुहाडे नाल विचार करनी। पहला कि इस नुकते दी असल वजह जिहड़ी हैगी जड़, उहदे बारे एक विचार करनी। दूजा, दिल्ली दरबार ने इस हमले दे राही जो सिट्टा कढ़ना सीगा जां उन्हां दा जो असल मंतव जां असल गोल इस मसले दे विच की सीगा, उहदे संबंध दे विच विचार करना।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁਪਣਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ 400 ਸਾਲਾ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ 'ਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੰਦਕ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ 4-5 ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1 ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੁੰਦਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੁੰਦਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1975 ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹਿਜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 57-55 ਚ ਰਲਿਆ। ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਹੋਏ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਜਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ 47 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 75 ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਗੀ।
तो इंडिया पूरा निर्भर हो गया ਅੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਆਏ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਂਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੋਡ ਸੀਗਾ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਂਡਾ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦਾ। ਤੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਆਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 75 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਾਹੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਹੋਏ, ਰਾਏਪੁਰ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਟਲ ਮੋਨੋਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਲਟਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਲਟਣਾ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨਯੋਗ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਥੋਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਦੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਲਣ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ 75 ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾਣਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਕੱਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਟ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ 1753 ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਰਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਸੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 75 ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਬ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਕਿ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਣਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਲੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਆ ਸੀਗੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਰਡਕੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਮੂਹ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਣੇ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਪਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। 7-8% ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਪਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 70% 80% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਕ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਾਨੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। 70 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ 80 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਰੋਂਪੁਰ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਰੋਂਪੁਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਰੋਂਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੇਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਅਸਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਪਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅਦਰ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਦਹੀਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਮੇਜ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਤਪਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਗਾ ਅਮਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਝੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਨੇ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਵਾਣਾ ਨਤਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਇਹ ਐਸਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਆਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜੀ।